اس کہانی کے لیکھک ہیں شاہ بانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دادی بڑی چاہت سے اپنی بھانجی بیاہ کر لائی تھی۔ شاہ بانو نام تھا اس کا، بہت خوبصورت تھی، مگر قسمت کی خراب نکلی۔ چچا جان سے شادی تو ہو گئی، مگر انہوں نے بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ شاہ بانو کی کبھی دل سے عزت کی اور نہ پیار سے اسے مخاطب کیا۔ وہ انہیں بس ایک ادنا نوکرانی کا درجہ دیتے تھے۔ نہیں معلوم شاہ بانو میں ایسا کون سا عیب تھا جو چاچا کو نہ بھایا۔ اس خاتون نے بہت کوشش کی خاوند کا دل جیتنے کی، مگر ناکام رہی۔ سبھی اس کے دکھ کو سمجھتے تھے اور ہمدردی کرتے، خاص طور پر میری والدہ شاہ بانو کا خاص خیال رکھتی تھی، کیونکہ چاچی کا کوئی بھائی نہ تھا اور والد وفات پا چکے تھے۔ ان دنوں ہم ابٹ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا، ہم نیچے والی اور چاچا بالائی منزل پر قیام پذیر تھے۔ چاچی شوہر کی بدسلوکی سے غمزدہ ہوتی تو اماں کے پاس آ جاتی، تب میری والدہ ان کو گلے لگا کر تسلی دیتی کہ شاہ بانو صبر کرو، سب دن ایک سے نہیں رہتے، تمہارے بچے ہوں گے تو دن پھر جائیں گے۔ جب تک دادی زندہ تھی چاچا نے بیوی سے کسی طور نباہ کیا، 4 بچے بھی ہو گئے تو چاچی ان کی پرورش میں کھو گئی اور شوہر کی بیعتنائی کی عادی ہو گئی۔ زندگی کی گاڑی جو تو چل رہی تھی کہ ایک روز جبکہ چاچا دکان سے لوٹے اور آتے ہی بیوی کو آواز دی۔ اس وقت وہ نہا رہی تھی، جواب نہ دے سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب نہا کر نکلی تو شوہر کو آگ بگولا پایا۔ وہ چلا رہے تھے کہ تم کہاں غارت ہو گئی تھی، کب سے کھانا مانگ رہا ہوں، یہ کوئی وقت ہے نہانے کا، جانتی نہیں ہو اس وقت میں دکان سے آتا ہوں۔ وہ بیچاری بوکلا کر کچن کو دوڑی، جلدی جلدی کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھا۔ جب چاچا کے سامنے کھانا آیا انہوں نے ہاتھ مار کر ٹرے کو الٹ دیا کہ مجھے اپنا کھانا چاہیے اور نہ تمہاری ضرورت ہے۔ بس اتنی سی بات بہانہ بنی اور انہوں نے اپنے 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے دی۔ چاچی روتی ہوئی میکے چلی گئی۔ جب وہ جا رہی تھی تو ہم سبھی رو رہے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم چچا جان نے کیا تھا۔ ان کے بچے بھی رو رہے تھے، لیکن باپ نے ان کو ماں کے ہمراہ جانے نہ دیا۔ کئی دنوں تک ہمارے گھر میں سوگ کسی کیفیت رہی۔ میرے 4 کزن اشر، ظفر، نادرہ اور رخسانہ بہت پریشان تھے۔ تبھی امی ان کو اپنے پاس لے آئے۔ اب ان کا کھانا امی بناتی، انہیں تیار کرتی اور ہم سب اکٹھے اسکول جاتے۔ وہ ماں کی کمی کو بے حد محسوس کرتے، جبکہ میری والدہ کی کوشش رہتی کہ شاہ بانو کے بچے خوش رہے، لیکن ماں کے بغیر بھلا وہ کیوں کر خوش رہ سکتے تھے۔ چاچا ان کو شاہ بانو سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے، ماں جیسی عظیم ہستی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر بھی ہماری والدہ نے بڑی کوششیں کی کہ چاچا کی بچوں کا دکھ سمیٹ لیں۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد چاچا بہت کم گھر آتے تھے۔ ان کو اپنے بچوں کی فکر نہ تھی، مطمئن تھے کہ ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے اور وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وقت گہرے زخموں کو بھر دیتا ہے، ان زخموں کو بھرنے میں وقت لگا۔ امی سیدھی سادی عورت تھی، زمانے کی چلاکیوں کو نہ جانتی تھی۔ وہ ہم سب بچوں سے یکساں پیار کرتی۔ ہم اسکول سے لوٹتے تو کھانا کھا کر بکریاں چرانے کھیتوں کو نکل جاتے۔ ہمارا بچپن تھا، آپس میں کھیل کود کر خوش رہتے تھے، لیکن شاہ بانو اولاد کے لیے ضرور تڑپتی ہوگی۔ ایک روز ہم اسکول سے لوٹے تو پتہ چلا کہ چاچا نے دوسری شادی کر لی ہے اور نئی بیوی کو گھر لے آئے ہیں۔ اس کا نام دلشاد تھا۔ دراصل چاچا شادی سے قبل ہی اس خاتون کے عشق میں گرفتار ہوئے تھے۔ دادی نے ان کی نہ چلنے دی اور شاہ بانو سے زبردستی شادی کرا دی۔ ادھر دلشاد کی بھی اپنے کزن سے شادی ہو گئی، مگر چاچا اس عورت کو نہ بھلا سکے۔ بدقسمتی سے دلشاد کو اس کی شادی کے 2 سال بعد ہی طلاق ہو گئی، تو وہ پھر سے ہمارے چاچا سے ملنے لگی اور دونوں کے مراسم زیادہ گہرے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ بانو چاچا کو کانٹے کی طرح کھڑکتی تھی۔ وہ دلشاد سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن دادی اور 4 بچے راہ کی رکاوٹ تھے۔ دادی کی وفات کے بعد یہ رکاوٹ نہ رہی۔ چاچا نے بیوی کو طلاق دے کر دلشاد سے نکاح کر لیا، کیونکہ دلشاد کی یہی شرط تھی، پہلے بیوی کو طلاق دو تبھی شادی کروں گی۔ یوں بیچاری شاہ بانو کا گھر اجڑا۔ یہ قصہ بعد میں ہم کو معلوم ہوا اور چاچی کے طلاق کا عقد کھل گیا۔ اب ہم بھی سیانے ہو گئے تھے۔ نئی چاچی ایک آنکھ نہ پاتی تھی، لیکن والدہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ تم لوگوں نے نئی چاچی کی بھی عزت کرنی ہے اور کبھی بھی چاچا کو اس بارے میں شکایت کا موقع نہ دینا۔ تب ہم چپ رہتے۔
हालांकि वो अपने सौतेले बच्चों से अच्छा सलूक नहीं करती थी। इस बात का हमें गम था, मगर चाचा से हम कह नहीं पाते थे। मैं भी 4 साल की थी जब अब्बू ने मेरी मंगनी अशर से कर दी। हम एक ही घर में रहते थे। अब्बू स्कूल टीचर थे और चाचा का अपना कारोबार था। वो ज़्यादा खुशहाल थे। तभी मेरे वालिद अपने छोटे भाई के आगे बोल नहीं सकते थे। नई चाची अपने शौहर के सामने इनके बच्चों से प्यार जताती, लेकिन जब वो घर पे नहीं होते इन पर बड़े जुल्म ढाती, सबको मारती और घर से निकाल देती, जिसकी वजह से ये सब अम्मी के यहाँ निचली मंजिल में आ जाते और हमारे साथ खाना खाते, हमारे घर ही सो जाते। वो ऊपर अपने घर जाने से कतराते थे। इनका घर दूर तो नहीं था, लेकिन वो कहीं कहीं रोज़ ऊपर ना जाते। अब मेरी उम्र 14 साल थी और मैं 9वीं में पढ़ती थी, जबकि छोटी बहन मारिया 12 साल की हो गई थी। मेरा चचा साथ अशर बहुत अच्छा था। रफ्ता रफ्ता इसका मिजाज और रवैया बदलने लगा, मुंह फट और बदतमीज हो गया। ख़ास तौर पर अपनी सौतेली माँ को जवाब देता तो वो शोहर से शिकायत करके इसे पिटवाती। बचपन में तो ऐसी बातों की समझ नहीं होती थी। होश संभला तब एहसास हुआ कि अशर का रवैया दुरुस्त नहीं। तब मैं इससे खौफ खाने लगी और दूर दूर रहने लगी। अपनी हरकतों की वजह से इसने घर का सुकून बर्बाद करना शुरू कर दिया था। शायद यह इस अमर का रद्द-ए-अमल था जो कुछ इसके वालिद ने अपनी औलाद के साथ किया। ख़ास तौर पर इसकी हकीकी माँ को इनसे दूर कर दिया था। अशर सबसे बड़ा होने के सबब ज़्यादा हसास हो गया था, जबकि इसका छोटा भाई जफ़र बहुत अच्छा, नेक और शरीफ लड़का था। वो मुझसे 1 बरस छोटा था, लेकिन मेरे बराबर लगता। तभी मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई और मैं अशर की बजाय जफ़र को पसंद करने लगी। एक घर में रहते हुए हम पर कोई रोक टोक ना थी। एक तो हम अभी छोटे थे, फिर मेरी वालदा की मोहब्बत पाने से हम सब एक ही आंगन में खेलते थे। शाम को जब हम बकरियां चराने जाते तो अशर साथ जाने से इनकार कर देता। सब बच्चे वहाँ खेल में लग जाते, लेकिन मैं और जफ़र प्यार भरी बातें करते। ये एहसास ही नहीं था कि मेरी निस्बत अशर से है। इस लिहाज से जफ़र मेरा देवर बनेगा और मुझे इसके साथ प्यार का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। बचपन नादान और लड़कपन लापरवाह होता है। अशर की बहुत बुरे लड़कों से दोस्ती हो गई। वो पढ़ाई से भागने लगा और ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा। इस पर चाचा आए दिन इसकी पिटाई करते। इसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और फेल हो गया। अम्मी अब्बू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो इसे दामाद बनाने का इरादा कर चुके थे। इनका ख्याल था कि मेरी शादी असर से तो मारिया की जफ़र से कर देंगे। इस तरह घर की लड़कियां घर में रहेंगी। वालिदैन जो सोचते हैं बच्चों को इनसे गर्ज नहीं होती, वो तो अपने जज्बात के ताबा होते हैं। मैं और जफ़र दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार करने लगे, ये ख्याल किए बिना कि हमारे इस प्यार का अंजाम क्या होगा। अब मैं रोज़ मारिया को रुखसाना और अपने भाई नासिर के साथ बकरियां चराने भेज देती और कहती कि मुझे और जफ़र को स्कूल का काम करना है। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। तभी अम्मी हमको कुछ ना कहती, ये सोचकर कि उन्होंने इम्तिहान की इकट्ठे तैयारी करनी होगी। अम्मी इनको बकरियां चराने भेज देती और कहती, ख्याल रखना किसी की फसल में ना चली जाए और इनको पढ़ाई करने दो। मैं जफ़र से कह दी थी, काश मेरी मंगनी तुमसे हुई होती। अब अशर से कैसे मंगनी ख़त्म होगी और हमारी शादी कैसे होगी? तो वो जवाब देता, तुम फिक्र ना करो, मैं ज़रा बड़ा हो जाऊं तो खुद तुम्हारी अम्मी से बात कर लूँगा। इनको कहूँगा कि वो मेरी शादी तुमसे करे थे और मारिया की अशर से, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मारिया की शादी अगर अशर से हो जाए और मेरी तुमसे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़िलहाल इस बात को जाहिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं। तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो कुछ बात कर सकेंगे, वरना तो घर में उलझने जन्म लेंगी। हमने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और दोनों पास हो गए। अशर ने पढ़ाई छोड़ दी। चाचा इसे अपने साथ दुकान पर ले जाते ताकि काबू में रहे और आवारा ना फिरे, मगर वो दिल ही दिल में बाप से नफरत करने लगा था। जब मौका मिलता वालिद से झूठ बोलकर दुकान से निकल आता और आवारा दोस्तों से जा मिलता। इसने दुकान से पैसे भी चुराने शुरू कर दिए थे। ये था इस कहानी का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम जान सकेंगे कि जफ़र की शादी किससे हुई, क्या इनको अपनी मोहब्बत मिली और अशर का क्या हुआ। ये सब जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सके। इस कहानी के अगले पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।